जानते हो कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। मोदी साहब का कार्यकाल, मोदी सरकार का कार्यकाल जो मैं कहा एक शब्द के विच बेमिसाल है। ये सरकार गरीबां की सरकार साबित हुई है, किसानां की सरकार साबित हुई, दलितां की सरकार साबित हुई और देश चहुमुखी विकास वाल भी वधिया। सीमावां सुरक्षित हुई, बेहतर हुई। भारत का मान सम्मान बढ़िया है। अज अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्ते कोई ऐसी मीटिंग भारत की शमूलियत तो बिना पूरी नहीं होती। सो इसलिए ये सरकार बेमिसाल है। कोई वक्त सीगा कि जो बाहर देश का प्रधानमंत्री बाहर जाता सीगा, भारत का क्या जाता सी भीख का कटोरा लैके। अज असी मंगन की था देन वाले बन गए। तुसी वेखो कि अज अनाज की शॉर्टेज होंदी सी, अज असी एक्सपोर्ट जिहड़ी हैगी आ वो भी की वीट की, लेकिन जो देखा कि प्राइसिस वध रही हैं, एक्सपोर्ट बंद कर दिया कि असी पहला देश पहला है, देश के लोग पहला है। फिर है कि मोदी साहब मैन ऑफ क्राइसिस साबित होए। जो संकट होंदा है तो तुहाडे नाल खड़े सी। कोरोना काल दे विच देखो जिहड़ा टीकाकरण होया 190 करोड़ जिहड़ा हैगा टीकाकरण होया मुफ्त दिता गया। इत्थे नहीं है, तुसीं दूसरे देशों में भी भेजा। जो बांग्लादेश गए तो नाल जिहड़े हैगे है वैक्सीनेशन दी डोजेज नाल लैके फ्री। सो इन्ना वड्डा स्तर के उत्ते जे असीं कहीए कि अमरीका च भी नहीं होया, जिहड़े होर विकसित देश है उन्हां च भी नहीं होया। सो उस नाते ये सरकार अजे कहीए कि संस्कृति जिहड़ी हैगी है देश की उन्होंने भी मजबूत किया। देश की एकता और अखंडता देखो 370 निरस्त करके पूर्ण विलय किया जम्मू कश्मीर। चाहे तुसी सांस्कृतिक तौर के उत्ते देखो तो राम मंदिर का निर्माण, सीमावां के तौर के उत्ते देखो कि भी पाकिस्तान नूं टिट फॉर टैट, बालाकोट एयर स्ट्राइक और जिहड़ी विदेश नीति है देखो साडी असी अपना इंटरस्ट जिहड़ा ना जी वो वॉच करते हैं। साडा हित कित्थे है, असी किसी विकसित देशों के अमेरिका रशिया के जैसी कहिए कि भी मगर नहीं लगते। हुण यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चलती पई है, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मोदी साहब ने कहा पुतिन उन्होंने कि भी सानू पैसे जोड़े स्टूडेंट्स गए उन्होंने बाहर करना। उन्होंने युद्ध रोकता, स्टूडेंट्स लैके आए। संकटकालीन व्यक्ति मैन ऑफ क्राइसिस नहीं दूजे देशों के भी, और उन्होंने भी भारत का झंडा फड़िया सीगा कि भी असी भारतीय हैं। वो दूजे देशों से कि भी असी बचा कितना होना। तुसी फिर देखो कि अमेरिका यूक्रेन नाल खड़ा, लेकिन भारत नाल संबंध कुछ फर्क नहीं पिया। क्वाड की जो मीटिंग हुई है जापान अमेरिका आस्ट्रेलिया इंडिया वो भी शामिल हुए हैं कि असी रणनीति बनाई है कि भी चाइना नूं असी किस तरह कॉर्नर करना और रशिया नूं जे असी उहदे कोलों सस्ता तेल लिता आ घटाए। और इस गल की जे ताईद कवां मैं कहां कि जो दुश्मन तारीफ करे हुण इमरान खान पाकिस्तान तो कहता है कि भी वी आर स्टिल अलेव स्लेव्स पाकिस्तान। कहता इंडिया आज़ाद होया, यदि फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, वो अपना हित वॉच करते हैं देखते हैं। पाकिस्तान जिहड़ा हैगा कि सैंक्शनस लग जाणगीआं डर दे नाल अमरीका दे नाल चलता है। सो ये गल जिहड़ी रैकोगनीशन दुश्मन देश कोलों मिले जिहड़ा विरोधी है तो फिर तो बंदा
ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਫੜਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਾਇਲਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 88 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ, ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਖਤ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਧੜਕਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧੜਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਮ ਵੈਭਵ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਰ ਹੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਲੀ ਜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ? 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈਅਰਸ ਲੈਤੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਵੀਟ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ 7 ਰੁਪਏ 9 ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ, ਉਹਦੇ 40 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 9 ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਈਅਰਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਹੈ, ਰਬੜ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੈਟ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਆਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਘੀय ਢਾਂਚਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੈਟ ਤਾਂ ਘਟਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ? ਹਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ,
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਟਰੈਂਟ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤ ਨੂੰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੌਫ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨੇ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਆਪ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਲੈਸ਼ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛਾਇਆ ਕਰਤਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਹਦੀ ਇੰਨੀ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸਾਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 80 ਬੰਦੇ ਭੇਜਤੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨੂੰ 45 ਭੇਜਤੇ, 90 ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੇ, 45 ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਤੇ, 20 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਸੋਚ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਤੌਬਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 92 MLA ਹੈ, 92 ਚੋਂ 52 MLA ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ADR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟੈਂਟਡ ਹੈ 19 ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ? ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ DGP ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸੇ MLA ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੇ 90 ਬੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ? ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ 7 ਜੂਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਘਟਾਈ ਹੈ।